آج کی کورٹ کی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہیں؟ 3 عام سیٹیں اور جلسے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ لیکن جلسے کے حوالے سے کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ، فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو ہیو اے گیدرنگ اور جلسہ. انہوں نے کہا کسی صورت آپ ریفیوز نہیں کر سکتے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی چیلم تک آپ ان کو ہم اس کے بعد اجازت دے دیتے ہیں، تو جج صاحب نے خود سوال کیا، میں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، کیا 14 اگست کی تمام تقریبات آپ نے منسوخ کر دی ہیں؟ اگر آپ نے کر دی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں. تو انہوں نے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسرا سوال جج صاحب نے ہی کیا کہ یہ ٹی ایل پی صاحب، میں نے بھی کہا ٹی ایل پی والے جو دوست تھے ہمارے، وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم یہ نہیں کہتے ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دھرنا بھی وہی ہے، پارٹی بھی وہی ٹی ایل پی ہے، جگہ بھی وہی فیض آباد ہے، چیف جسٹس موجودہ بھی وہی ہیں، یہ میں نے کورٹ کو بھی بتایا ہے، اور رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون بھی وہی ہے، اور اسلام آباد پولیس بھی وہی ہے. اس کے باوجود اور 10 محرم سے پہلے وہ آ کر کے بیٹھے تھے. ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 محرم کا ہے، اور 8 کو محرم شروع ہوا تھا، 5 کو انہوں نے ہمارا جلسہ کینسل کیا جو کہ 6 کو ہونا تھا. اور جو جلسہ کینسل کیا اس میں ہمیں بلائے بغیر، ہمیں سنے بغیر انہوں نے وہ آرڈر پاس کیا. تو کورٹ نے کہا یہ سارا کچھ انلیگل ہے، یہ جان بوجھ کے آپ یہ نہیں دینا چاہتے. جماعت اسلامی کو بھی الاؤ کیا انہوں نے اس میں F9 پارک میں. کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی اے ڈی سی جی عبداللہ کے ساتھ اور ایس پی وغیرہ کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو سارے کوشچنز بتائے. میں نے کہا جی آپ کہتے ہو کہ ترنول میں وہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو جگہ چھوٹی ہے، ترنول میں آپ کہتے ہو کہ روڈ بلاک ہونے کا خطرہ ہے، چلیں. اور پھر ارد گرد میں کوئی مجالس ہو سکتی ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے ہمارے لاؤڈ اسپیکروں کا. ہم نے ان کو اجازت کہا کہ جی اب ہمارا پریفرنس جو ہے وہ F9 پارک ہے، جہاں ہم سینکڑوں جلسے ہم نے بھی کیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کیے. وہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور باؤنڈری وال ہے، 4 گیٹس ہیں. آپ آؤٹر سیکورٹی آپ دے دیں، انٹرنل سیکورٹی ہم خود دے دیں گے، اور ہم ہمارے رضاکار کھڑے کر دیں گے. پھر وہاں نہ کسی کا سراؤنڈنگس میں کسی جگہ ہے کسی کی جو ڈسٹرب ہو، نہ کسی کو یہ تکلیف ہوگی کہ روڈ بلاک ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے گاڑیاں آئیں گی، اپنی اپنی جگہوں پہ پارک ہو جائیں گی. وہاں ایک چھوٹے ایریا پہ ہم جلسہ کریں گے اور 3-4 گھنٹے کا ہمارا میکسیمم پروگرام ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کورٹ نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. بہرحال اب جو ہی آرڈر آتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم آگے پروسیڈ کریں گے. دوسرا جو سیٹوں والے حوالے سے ہمارا کیس تھا، 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ ہے کہ باعث جج صاحب کا کوئی تعصب نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف. وہ 2 باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک باعث ایک کہا ہے کہ جناب ان کو جلدی جلدی جج صاحب کیس چلا رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کا جواب کا ٹائم ہوگا اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. اور اگر کوئی بھی ٹائم مانگے گا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ساتھ ہوگی. لیکن اس کے باوجود آج تقریباً 4 مہینے ہونے کو ہیں کہ ہمارا ابھی تک جواب کے پروسیس میں چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو آنریبل کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ باعث کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا طارق فضل جو کٹ پتلی ہے میں نے بنا پھرتا ہے، اس نے پریس کانفرنس کی کہ جج صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہم یہ نہیں کہتے وہ باعث ہے. جب یہ کہتے ہو کہ خود کہتے ہو کہ باعث نہیں ہے وہ جج، تو پھر پروسیڈنگس میں کیسے آپ ٹرانسفر کرا سکتے ہو؟ بہرحال ابھی آرگومنٹس. اور پھر ایک پروویژن ہے سیکشن 151 آف دی الیکشن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک ٹربیونل سے دوسرے ٹربیونل. وہ پاور بھی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ اس جرم میں ملوث ہے جو اسے کیا ہے، فراڈ الیکشن کرائے ہیں، کرپٹ پریکٹسز کی ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر ہمارے جو کٹ پتلی ایم این ایز ہیں طارق فضل چودھری سمیت، اور ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان. لہٰذا جو ملزم ہوتا ہے وہ کیسے خود جج بن جائے گا اور ٹریبونل سے کہے گا کہ نہیں جی آپ کیس نہ سنیں؟ وہ تو پھر منمانی کرے گا. جو ٹریبونل قانون اور انصاف کے مطابق کیس چلنا شروع کرے گا، اگلے دن اس کو ٹرانسفر کر دے گا، پھر دوسرا ٹرانسفر کر دے گا. یہ ان کو اختیار نہیں ہے. وہ جج سے اوور اینڈ ابو نہیں ہے، وہ جوڈیشری نہیں ہے، وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. تو ایگزیکٹو اتھارٹی جوڈیشری سے لوور ہوتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی نہیں رکھتی. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے آرگومنٹس ہو گئے ہیں. دوسری پارٹی کے آرگومنٹس کل صبح شروع ہوں. سر یہ برسٹر گور اور خبر آ رہی ہے کہ برسٹر گور اور رؤف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہماری انفارمیشن کے مطابق گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن پولیس ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں پہنچی ہوئی ہے. اس کے ریزنز ہمیں نہیں پتہ. میں بھی ابھی کوشش کر رہا ہوں اس کو پتہ کرنے کی. انشاءاللہ ابھی یہ کیس ہے وہ کرنے کے فوراً بعد میں بھی وہاں جاؤں گا. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں اور کیا گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کر رہے ہیں. سر رؤف حسن نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ
हमें अदालतों से अब इजाज़त मिले ना मिले, हम हर सूरत में जलसा करेंगे, यही इमरान साहब का हुक्म है। तो क्या अगर इजाज़त नहीं मिलती तो इसके बावजूद आप जलसा करेंगे? इजाज़त तो मिल गई है, कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया है। अब अगर कोई अथॉरिटी नहीं देगी तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, तो लिहाजा हम अदालत के हुक्म के मुताबिक जलसा करेंगे। और अगर उन अथॉरिटी ने रास्ते में रुकावटें पैदा की तो ये तौहीन अदालत भी होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी होगा उनके खिलाफ जो इसमें मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लाएंगे और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा शुभशीन साहब, जो बाबर सितार साहब ने जो पहला हुक्म जारी किया था जलसे के हवाले से और उनका कहना भी था कि आप जलसा करें, फौरी तौर पर करें, उसमें कंडेम की जो की गई तौहीन अदालत, उसकी क्या अपडेट्स है अब तक? देखिए, उसमें उन्होंने जज साहब ने कहा था कि मैं इसमें तौहीन अदालत पे कोई ऑर्डर नहीं करता, बेहतर ये है कि आप जो उन्होंने ऑर्डर पास किया उसको चैलेंज करें। फिर वो आपको पता है कि जो ही हमने चैलेंज किया वो चले गए, वो छुट्टियों पे चले गए। तो अब वो पहले लगा था चीफ जस्टिस साहब के पास, फिर जस्टिस मियांगुल के पास, अब फिर अगेन चीफ जस्टिस के पास आ जाए, जिसको उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। थैंक यू। गुफ्तगू कर रहे हो किसी के खिलाफ भी तो ऐसा लगता है कि वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तो अगर गौहर साहब को भी गिरफ्तार करने पहुँच गई है तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ लो कि ये यजीदियों की हुकूमत तो हो सकती है, फाशिस्ट हुकूमत तो हो सकती है, लेकिन ये कोई लॉफुल हुकूमत नहीं हो सकती। ये कठपुतली हैं, इनको ख़तरा है, ये बुखलाहट का शिकार हैं, ये पागल हो गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई कैपेसिटी या कोई अखलाकी जवाज़ मौजूद है कि ये किसी भी हमारे लीडर को किसी कानून के मुताबिक किसी को गिरफ्तारी डाल सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ बुखलाहट के नतीजे में ये सारी हरकतें कर रहे हैं। जो कुछ ये करेंगे उल्टा इनके गले पड़ेगा। सर, कल वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जा चुका है और पीटीए पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं। कल हो सकता है कि पहला जो इजलास हो वो पीटीए की पाबंदी पे ही हो। इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है अगर वो वफाकी काबीना मंजूरी दे देती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए? मैं आप तमाम दोस्तों से पूछता हूँ, ये बताएं पिछले 2 महीने से या 3 महीने से आप सारे साफ़ी भाई भी मेरे से पूछते थे और थ्रू आउट ये जा कर के शोबाज शरीफ जा कर के उमर यूब को भी हाथ मिलाता है कि जनाब आएँ हमसे गुफ्तगू करें। मुझे बता दें, इन्होंने APC अनाउंस किया, ये शायद सोच रहे थे कि हम रिफ्यूज़ कर देंगे तो एक बयानिया बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने और हमने कहा जी बिल्कुल हम जाएंगे। मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा कौन सा नया ग्राउंड आया है जिसको बुनियाद बनाकर ये बकवास कर रहा था, तारर हो या ये कठपुतली हुकूमत हो? मुझे बता दें क्या नया ग्राउंड आया है सिवाय इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। पागल हो गई है उधर एक डाकू रानी जो ये फरमा रही है कि जनाब जजेस के खिलाफ बोल रही हैं। और जिस डाके के ज़रिए तुम्हारी हुकूमत वजूद में आई है, मुझे बता दें आप अपने फॉर्म 45 ले आओ, तारर को कहो अपने फॉर्म 45 ले आओ। आज तक आपको पता है यहाँ तारिक फजल ने और बाकी ने झूठ बोला और आज तक फॉर्म 45 नहीं दिए। वो RO वाले फॉर्म डाउनलोड किए और उनको ठप्पा लगवाया, उनसे जा करके यहाँ पेश कर दिए और अदालत को कहा जी हमने जमा करा दिए। जब हमने जाकर चेक किया, कापियाँ निकाली तो जनाब वही RO वाले। भाई अपने देखें, फॉर्म 45 वो होता है ओरिजिनल, जो मुझे मिला, आपको मिला, सब कैंडिडेट्स को मिला, वही मुस्तफा खोकर को मिला, वही TLP को मिला, वही जवाद शामी को मिला, वही पीपल्स पार्टी वाले को मिला। या तो आप ले आइए या आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। जब आप ले आएंगे आपको याद होगा कि इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे पास अभी भी मौजूद है, यहाँ लेकर आया था इलेक्शन कमीशन के पास तीनों ने, और तारिक फजल ने गुफ्तगू की थी और लेकर आया था। ये हमारे पास फॉर्म 45। ये उसी तरह की बात है जिस तरह नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए, और ज़राए कहाँ से निकले? कतरी ख़त की सूरत में निकले एवन फील्ड डिपार्टमेंट के। देखें, उसके बाद मुझे बता दें कौन सी नई बात है कि जिसको बुनियाद बनाकर आप कहते हो कि जी हम पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे। इनका बाप भी नहीं लगा सकता, लाए ना। ये मैं उनको कहता हूँ ना कि लाए इस तरह की कार्रवाई, अल्लाह करे जाए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये हल्के भी खुलेंगे, इनकी सारा कट्टा चट्टा भी खुलेगा, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। वजह क्या है? देखें, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया 3 महीने की बजाय 90 डेज़ की बजाय 14 महीने इलेक्शन नहीं होने दिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के मुताबिक है, सस्पेंड करने के मुताबिक है। और इसी तरह इनके पास कोई हैसियत ना अखलाकी है, ना कानूनी है, ना आईनी है कि इस तरह का कोई फैसला। जब भी बात करें आप उसकी दाढ़ी में देखा करो, तिनका आपको ज़रूर मिलेगा। चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस हवाले से ये पुरअमन मार्च के ऊपर सब ने वीडियोज़ भी देखी हुई हैं। हमारी उन निहत्ते लोगों के ऊपर फ़ौज के लोगों ने गोलियां मारी हैं। हम ये कहते हैं कि उसका
पुरअमन लोगों के ऊपर इस तरह डायरेक्ट गोलियां मारना ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है। ये फ़ौज से लोग मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, फ़ौज के लिए बेहतर है, वहाँ की आवाम के लिए बेहतर है। और इस पे वज़ीर आला साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। उसने कहा है जी अक्रॉस द बोर्ड हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई भत्ताखोरी में मुलव्वस होगा, कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस होगा, किसी किस्म की कोई हरकत करेगा, लेकिन पुरअमन लोगों के साथ ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा शोएब शहीन साहब, अभी जो इस वक्त खबर आ रही है सेक्रेटरीट ऑफिस से कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, फुटेज भी सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, अगर तो गिरफ्तारी हुई है ये बहुत ज़्यादती है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत इस मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाना चाहती, मुल्क को स्टेबिलिटी से हटाकर अनस्टेबल करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी PTI, उनके रहनुमा इमरान खान जेल में पाबंद है, सलासल है, उनकी मिसेस जेल में पाबंद है। और आज ये माहौल को ख़राब करना, इन हरकतों के ज़रिए हमारी लीडरशिप को गिरफ़्तार करना, ये मैं इनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत हरकत है और ये इसके ज़रिए ये अपने इक़्तिदार की आखिरी सांसें ले रहे हैं और ये ज़्यादा दिनों के लिए ये बरकरार नहीं रह पाएगा। मैं अभी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस पर हम अपना मौक़िफ़ देंगे।